Hello, my dear students. How are you? I hope that all of you are doing well and in a good health. In today's lesson, inshallah, we are going to continue answering and discussing our workbook pages for Unit 9 and the unit title, as you remember, how the body works and how we see our amazing eyes. We read two descriptive information أو حكينا information أو خلينا نقول هاي الارticle informative article كانت عن two titles اللي هي how the body works and how we see. طبعا how the body works is the unit title. ننتبه لهاي الشغلة إنه this is unit 9 عنوانها. how we see هو first title للارticle اللي قرأناها، و Our Amazing Eyes another title قرأناهم two articles. طيب عندنا هون student book workbook answers pages 19. we have already finished it yesterday. In today's inshallah we are going to answer exercises on page 76 and 79 77. Please hold your pens, your pencils, whatever you feel comfortable with, and write down the answers with me. واكتب الإجابات معي, or you can watch the video then watch it again in order to write down the answers. I'm not gonna send you the answers so you can write it down from the video. ما راح أرسل الإجابات لأنه بتقدر تكتبهم من الفيديو. راح أشرح وأحل sorry exercises. إذا we have these two pages اللي إحنا راح نقرأهم وراح نشتغل عليهم إن شاء الله together. Alright, عندنا page 76 and page 77. Alright, pay attention with me. Let's start with exercise number 1. Read how we see again. So in order to answer these, you can this exercise, you can do what? You can open your pupil's book on the lesson اللي هو العنوان how we see. Alright, read it again and answer the following. شو طالب منا هون؟ طالب منا number the sentences in the correct order. The diagram may help you. هذا الدايجرام حاطينه حتى يساعدنا. بدنا نشوف السنتنسز. خليني أقرأ لك السنتنسز بعدين we are going to do what? We are going to write the correct number أو the correct order. طبعا هو معطيني أنا من A to J. alright, وإحنا رح نكتب هون numbers. ماشي. أول شي حطتنا إنه the lens focuses light onto the retina. The brain receives the message and turns the picture the right way round. The iris controls the amount of light that enters the eye. The optic nerve sends the electrical message from the retina to the brain. It turns the picture into an electrical message for the brain. The retina shows the picture you are seeing upside down. The pupil becomes bigger in dull light and smaller in bright light. Next, the light passes through the lens. First, light passes into your eye through the pupil. It makes the pupil larger or smaller. Then let's start with number or sentence number 1. If you look here, بلشنا first light passes into your eye through the pupil. إذا هاي رح تكون عندي number 1. إذا أول شي الضوء بيعبر من خلال إيش؟ your eye through the pupil اللي هو بؤبؤ العين. أما بالنسبة للسنتنس الثانية فهون بدنا نيجي أكيد رح يكون عنا قلنا the pupil becomes bigger in dull light and smaller in bright light. فجي رح تكون عنا هي number 2. بالنسبة لنمبر 3 رح نطلع لفوق رح نلاقي إنه بعد هيك بيجي عنا الإيرس controls the amount of light that enters the eye. فهاي رح تكون number 3. وكل هذا الحكي إحنا شرحناه. طبعا I'm not gonna explain the meaning of these or the meanings of these words again because I have already explained it before this when while I was explaining the lesson. إذا قلنا عنا هون I number 1 و G number 2 و number 3 اللي هي C. نيجي هلا ندور على sentence number 4 بعد ما iris controls the amount of light. شو بصير عنا؟ نيجي للJ
it makes the pupil larger or smaller. يعني حسب كمية الضوء بصير عندنا البيوبل إما larger أو smaller اللي هو بؤبؤ العين، إما بكبر أو بصغر. بالنسبة لسنتنس نمبر 5 طبعا هي رح تكون اللي هي H. alright. next the light passes، بعد ما الضوء بخلي البيوبل إما larger أو smaller شو بصير فيه؟ number 5 next the light passes through the lens، بيعبر من خلال الضوء من خلال عدسة العين. بالنسبة ل number 6 اللي هي A، هون بعد ما يعبر من اللينز the lens focuses light onto the retina، بتركز الضوء على الريتنا، فهاي رح تكون عندنا number 6. number 7 رح تكون F. alright. the retina shows the picture you are seeing upside down. الريتنا شو بتعمل؟ بتورجيك البيكتشر upside down. إذا F number 7. ونمبر 8 رح تكون E. بعد مرتنا تورجينا picture that we are seeing upside down شو بتعمل؟ it turns the picture into an electrical message for the brain، بتحول لنا إياه ل مسج كهربائي بيوصل للدماغ. بعد هيك شو بده يصير عنا؟ number 9 اللي هو optic nerves اللي هي D. 9 I guess yes it's D. فهون عنا optic nerves sends the electrical message from the retina to the brain، بيرسل هذا electrical message من الريتنا للبرين. وآخر خطوة اللي هي number 10 the brain receives the message and turns the picture the right way round. وطبعا هاي الدايجرام بيوضح لنا كل الخطوات اللي ذكروا لنا إياها هون ب how we see. إذا number 1 اللي هي I، number 2 G، وعندنا number 3 اللي هي C، number 4 J، ونمبر 5 H، ونمبر number 6 اللي هي عندنا A، number 7 F، ونمبر 8 E، number 9 D، ونمبر 10 B. ننتقل الآن لإكسرسايز number 3. In exercise number 3 عم بحكي لنا read and complete the sentences, use the words in the box. معطينا الكلمات، والكلمات هاي تقريبا كلها مرت علينا، ويمكن في كلمتين جداد يكونوا معانا. فهون بحكي لنا complete this or these sentences, use the word in the box. هلأ بحكي لنا use pictures to help you with ideas for filling some of the gaps. يعني هون في عنا pictures، هاي البيكتشرز ممكن تساعدنا نملأ الفراغات الموجودة عنا. نيجي هون dust حكينا اللي هو الغبار، light اللي هو الضوء، hot materials اللي هي المواد الساخنة، sharp objects اللي هي المواد الحادة، وعندنا الويند اللي هي الرياح، الانسكتس اللي هي الحشرات، والفاست موفينج objects اللي هي الأشياء اللي بتتحرك بسرعة. خليني أغير الخط. اوكي so here إذا قلنا الدست اللي هو الغبار، اللايت اللي هو الضوء، hot material اللي هي المواد الساخنة أو الحامية مثل الحام زي ما قلنا، الشارب objects المواد الحادة، الويند حكينا اللي هي الرياح، الانسكتس اللي هي الحشرات، والفاست موفينج objects اللي هي الأشياء اللي بتتحرك بسرعة عالية. نبلش بالفراغات الموجودة عنا. We are going to fill the gaps or the blanks with these words in the box that we have already explained. Number 1 شو بحكي لنا people who go or climb mountains often wear to protect their eyes from the sun reflecting on the snow which creates very bright and harmful. خلينا نشوف عنا how many gaps do we have here. 1 2 and 3. people who go where. people who go where اللي هم إيش؟ people who go where. people who go اللي هو طبعا بدها تكون عنا sorry people who go. نطلع هون، طلعوا هون الرجل شو عم يعمل؟ عم بيمارس إيش؟ رياضة skiing. alright. people who go skiing. طبعا عندنا بعض الفراغات مش موجودة كلماتها بالبوكس. people who go skiing فإحنا رح نعبيها people who go skiing or skiing.
اللي هو للتزلج or climb mountains أو تسلق الجبال often wear إيش sun glasses. أي ما إحنا شايفين هون هو شو عم يرتدي؟ عم يرتدي sun glasses، هيهم موجودين عنا. إذن هون بحكي لنا إنه people، هون طبعا في بعض الكلمات مش موجودة هون بالجابس، ولكن هون ممكن ناخد الأيديا من البيكتشر، من البيكتشرز الموجودة عنا. بحكي لنا people who go skiing. okay or climb mountains، وننتبه إنه be here silent. or climb mountains أو بتسلقوا الجبال often wear إيش sun glasses، فهون بنحط sun glasses. okay to protect their eyes from the sun reflecting، حتى يحموا عيونهم من إيش؟ من إنه هو انعكاس الشمس on the snow، على الثلج، which creates very bright and harmful light، اللي طبعا بيكون لهم إيش؟ هذا انعكاس الشمس بينتج عنه very bright لامع، وعندنا harmful مؤذي، ضوء لامع ومؤذي جدا. so number الفراغ الأول skiing، وعندنا الفراغ الثاني sunglasses، والفراغ الثالث light. إذا الجملة الأولى ما عنا ولا إشي من الكلمات الموجودة بالبوكس. طيب people who work with need good eye protection such as a made of. This can also prevent from entering the eye. نطلع على البيكتشر الثانية. البيكتشر الثانية مثل ما بتتذكروا حكينا people who work with hot material، شايفينها؟ إذا أنا بدي أحط هون hot hot materials need good eye protection، بحاجة لحماية عين جيدة. such as what؟ such as a visor. الفايزر شايفينها اللي هي الخوذة أو النظارة made of what؟ made of plastic. طيب إحنا عنا فايزر، ما عنا فايزر، عنا بلاستيك، ما عنا بلاستيك. فهون إحنا يعني استنتجنا الكلمات هدول من إيش؟ من البيكتشرز الموجودة عنا. إذا people who work with hot materials need good eye protection such as visor made of plastic. This can also prevent what؟ prevent sparks. بتتذكروا لما حكينا عن السباركس اللي هي الشرارات؟ prevent يعني بتمنع السباركس from entering the eye، من إنها تدخل. خلينا نكمل، ننتقل الآن لنمبر 3 motorbike riders. هيوتهم الموتوربايك رايدرز. motorbike riders wear to protect their eyes from، وكل هذا أخذناه بالسكند text اللي أخذناها. motorbike riders wear to protect their eyes from، وعندنا from flying in the air and blowing up from the road. خلينا نشوف هون motorbike riders اللي هم اللي بيركبوا الموتور بايك شو بيلبسوا goggles. بتتذكروا اللي حكيناهم goggles اللي هي النظارات اللي خاصة فيهم goggles to protect their eyes from wind، لأنه الرياح بتكون عالية جدا from wind and from insects. شايفين عنا هون wind و insects استخدمناهم. insects من الرياح والحشرات. flying in the air and blowing up from the road. وإيش عنا هون بده يكون؟ نقدر نحكي اللي هو طبعا dust، والdust اللي شو ماله؟ blowing up from the road. إذن هون عنا بس كلمة واحدة إحنا we guessed it، لكن باقي الكلمات كلها موجودة عنا. حكينا إنه الموتور بايك riders wear goggles to protect their eyes from wind, from insects flying in the air and dust blowing up from the road. ننتقل last sentence. last sentence بحكي لنا عن البيسبول، لاعب البيسبول. players are، لاعبين البيسبول in danger of being hit by a إيش؟ طبعا هي رح تكون fast moving object. إذن from a fast moving نكتبها يا مس object. طبعا رح أكملها هون لأنه ما عندي وسع. the baseball. alright
from fast moving object اللي هي البيسبول. They need very strong protection and their إيش؟ They need very strong protection and their إيش حكينا their visors اللي هي إيش؟ الخوذات اللي بيستخدموها are made of what؟ metal مصنوعة من المعدن. إذا نشوفوا هون light استخدمناها already إحنا وحكيناها، وقلنا هون حكينا عنا هون ال baseball players are in danger of being hit by fast moving object اللي هي the baseball. They need very strong protection بحاجة لحماية عالية جدا. ف their visors are made of مصنوعة من الميتال. إذا مصنوعة من المعدن، بتكون مصنوعة من المعدن عكس إيش اللي هم الموتور بايك رايدرز. alright. إذا بالنسبة لهون بنكون خلصنا هذا الإكسرسايز واستخدمنا أغلب الكلمات الموجودة فيه. الإشي الوحيد اللي ما استخدمنا اللي هو الشارب object. alright. ننتقل الآن للي وراه. page 77 please all of you. page 77 موجود عندنا هون بحكي لنا circle the word that are parts of the eye. أول شغلة بدنا نعملها بدنا نحط دائرة على الكلمات اللي هي بتخص الآي. نيجي اللينز of course اللي هي العدسات، الآيرس برضو هي طبعا، البرين طبعا لا، الكورنية من أجزاء العين، عندنا كاميرا طبعا لا، الريتنا، الأوبتيك نيرف برضو من أجزاء العين، عندنا المسل طبعا لا، من المسل ما إلها علاقة بالموضوع نهائيا، ما حكوا عنها. حكى عن البيوبل، الفيجن لا، الفايزر لا، السكليرا. أما الموفي طبعا لا. so we have 1 2 3 4 5 6 7 parts. عندنا 7 أجزاء بالعين. هلأ شوف هون بنمبر 2 شو طالب منا label the diagram with words from exercise 1. شايفين الاكسرسايز نمبر 1 بدنا نحط احنا ليبل، هو حط لنا من A to F وحط لنا اياهم هون وراح نحطهم ونشتغل عليهم ونكتبهم. use the words to complete the explanation. خلينا نستخدم الwords حتى نكمل الاكسبلانيشن. طيب الآن نطلع على A. A هون طبعا هي ايش؟ اللينز. this is the lens. هاي بالنسبة ل A. نيجي مثلا ل B. what is B here؟ ايش هو ال B عندي؟ اللي هي الريتنا. اوكي ريتنا. ويا ريت الكل يراجع المعاني من الفيديوهات السابقة وتكونوا كتبتوها وتسترجعوا المعاني مرة تانية. فهون عنا اللينز، عنا الريتنا، هاي بالنسبة لبي. عنا السي. what is C هون؟ هاي شايفينه هون شو هو السي هاد؟ يمكن الدايجرام مش كتير واضح بالنسبة لإلكو. طبعا اللي هو البيوبل اللي هو بؤبؤ العين، pupil. alright. السي اللي هي البيوبل. نيجي هون الدي اللي هو طبعا الدي طبعا عندنا اللي هو البرين. طبعا البرين هو مش من أجزاء العين ولكن أنا استخدمته لأنه هي موجود بالدايجرام. هذا بالنسبة للبرين لأنه حكينا بدنا نستخدم الوردز الموجودة فوق. أوكي. بالنسبة للإي طبعا الإي يا مس اللي هي الآيرس. طبعا الآيرس هي بالنسبة للإي. بالنسبة لإف what is F؟ شو هذا؟ طبعا هو الأوبتيك نيرفز. هو الأوبتيك نيرفز. alright. الأوبتيك نيرفز. إذا مرة تانية بنرجع بنعيد. بالنسبة ل A حكينا إنه هي اللينز. بالنسبة ل B حكينا اللي هي الريتنا. اوكي. بالنسبة للسي حكينا انه سي هيها سي طبعا شفناها here اللي هو البيوبل. بالنسبة لدي اللي احنا حكينا دي اللي هو البرين. وإي اللي هي طبعا مثل ما انتم شايفين هون الايرس. وإف اللي هي الأوبتيك نيرف. أوبتيك نيرفز. اوكي. الأوبتيك نيرفز. بهيك بنكون خلصنا exercise number 1 وفهمنا الكلمات وعرفناهم. وإكسرسايز نمبر 2 إله تكملة هيها موجودة عنا هون اللي هي طبعا رح نعبي برضو الكلمات
هون في الفراغات نفس الكلمات الموجودة. طبعا انتوا الكتاب عندكم موجود كامل الصفحة، ولكن انا هون بقسمها حتى تكون واضحة لإلكم، فبتطلعوا على البوكس الموجود هون لناخد الكلمات. طيب معطينا هون خطوات، بحكي لنا أول شي light passes through which is the hole at the front of the eye. of course أول شي light بيعبر من خلال إيش؟ اللي هو البيوبل، تمام؟ اللي هو البيوبل. إذا بيعبر الضوء من خلال البيوبل. the size of the pupil is controlled by which is the colored part of the eye. هلأ البيوبل طبعا شو ماله controlled by ايش؟ by iris. وايش هو الايرس؟ الايرس اللي هو colored part of the eye which is colored part of the eye. طيب number 3 بحكي لنا light passes through the which changes shape to make the pictures as clear as possible. بإيش بيعبر الضوء حتى يخلي الصورة واضحة as much as possible؟ اللي هو من خلال اللينس، من خلال اللينس. اوكي. number 4 the shows the picture you are seeing upside down. الريتنا طبعا، الريتنا بتورجينا ايش البيكتشرز upside down. the sends an electrical message. طبعا عندنا هون الاوبتيك nerves. alright الاوبتيك nerve بترسل ايش عندنا الالكتريكال مسج. الالكتريكال مسج reaches the brain، والبرين شو بيعمل which turns the picture the right way up. وهاي المعلومات صرنا ذاكرينها أكتر من مرة صارت واضحة بالنسبة لإلكم. okay so first one pupil, 2 iris, lens، بعدين عنا 4 retina، number 5 الأوبتيك nerve، ونمبر 6 اللي هو البرين. نيجي الآن لنمبر 3 sorry. إذا ننتقل الآن ل question number 3. بحكي لنا this picture shows the human eye as we are used to seeing it. label the picture. هاي البيكتشر بتورجينا إيش؟ العين بالطريقة اللي إحنا بنشوفها from outside not inside. الآيلid حكينا اللي هو الجفن، الآيبراو اللي هو الحاجب، الآيلاش اللي هي الرموش، التير اللي هي الدموع، البيوبل البؤبؤ ببين، والآيرس اللي هي الجزء الملون من العين، الجزء الملون من العين. هلأ بدنا نوزعهم هون. نطلع هون طبعا هذا what do we call it؟ of course we call it eyebrow. اوكي الاي براو، تمام. إذا عنا هون الاي براو، ماشي. نيجي هون نطلع على هدول of course هدول شو مالهم؟ الاي لاش اللي هو رموش العين. ونطلع هون اللي هو طبعا التير اللي نازلة من العين، هاي التير، تمام، التير، ماشي. إذا عنا هون هاي الدمعة. طبعا هون عندي لما بدي أجي هون أطلع بعد قلنا أول شي إنه إحنا عنا الآي براو الآي لاشز، وعنا هون التير النازلة الدمعة. نيجي هون نطلع، إذا بنطلع هون هذا البيوبل، أوكي، اللي هو بؤبؤ العين. وإذا طلعنا هون هاي شو بتكون؟ هاي بتكون اللي هي الآيرس اللي هو الجزء الملون. أما بالنسبة لهون فهو بده يكون الآي ليد اللي هو جفن العين، تمام. إذا آي براو، عنا الآي لاش، التير هيوتها، عنا هون البيوبل، هون الآيرس، وعنا هون الآي ليد اللي هو طبعا موجود. عنا هاي الكلمات واضحة قدامكم تقدروا تنقلوها. Let's move to exercise number 4. Check your understand the meanings of these. Words. Write them in the correct list. طبعا عنا هون كلمات أخذناها تقريبا، وبدنا نحاول نشوف هل هي adverbs ولا adjectives. يعني بدنا نحطها بمجموعتين، two categories adjectives و adverbs. أوكي. نيجي upper
اللي هو أعلى approximately تقريبا. عنا هون transparent وعنا automatically وعنا tough وعنا human. عنا هون transparent معناها شفاف، automatically بشكل اوتوماتيكي. اوكي. عنا tough هون يعني صلب، وهيومن اللي هو إنسان. هلأ مطلوب منا إنه إحنا شو نعمل؟ what do we have to do؟ مطلوب مني إنه أنا أقسم الادverbs، أخذ الادverbs وأخذ الادجectives. خلينا نبلش بالادverbs. بتتذكروا لما أنا شرحت لكم إنه approximately it is an adverb، تمام؟ و automatically برضو it is an adverb. So how many adverbs we have until now؟ عنا هون approximately و automatically. Do we have any other adverbs؟ في عنا adverbs تانية؟ Of course not، ما عنا adverbs تانية نهائيا، بس هدول اللي هي approximately تقريبا و automatically بشكل أو أوتوماتيكي، هدول هم adverb. إذا هذا adverbs بخليني أعرف إنه هدول شو مالهم، أغلبهم مالهم بدهم يكونوا عندي طبعا كلهم بدهم يكونوا adjectives. ماشي. نيجي للadjectives. عنا upper وعنا transparent وعنا tough وعنا human. إذا عندي upper adjective، عندي transparent adjective، عندي tough adjective، وعندي human adjective. طب هون سائلنا which word can be used as both a noun and an adjective. في كلمة عنا هون بقدر استخدمها إما بتيجي بnoun أو adjective حسب موقعها بالسنتنس اللي هي طبعا human. alright يا شباب، صبايا وشباب، بتمنى انه تكون واضحة الأسئلة لإلكم. هيك بنكون احنا خلصنا حل صفحات الورك بوك المطلوبة منا بالنسبة للدرس اللي هي الفوكابيولاري سيكشن والريدنج كومبريهنشن سيكشن. بضل عنا طبعا بعض الفوكابيولاري سيكشن رح نحكي عنها ونشرحها. رح يكون في عنا زي فوكابيولاري سيكشن من وحدات تانية، رح نختار بعضهم من الوحدتين اللي احنا عملنا لهم سكيب، ورح نختار برضو الفوكابيولاري سيكشن الموجود بهاي الوحدة. يعطيكم العافية. Thank you so much يا سابع for being good listeners. بتمنى إنه الكل يكون دائما مواظب على إنه يحضر مادته ويشتغل شغله صح، لأنه إحنا على وجه امتحانات. ما تنسوا الامتحانات قريبة. Study well and be safe. Thank you so much. Bye bye. Take care of yourselves.